વડોદરામાં સફાઈ વેરો ન ભરતા લારી ગલ્લા ધારકો સામે પાલિકાએ કાર્યવાહી કરી છે। ડભોઈના કાજીવાડા વિસ્તારમાં 25 ઉપરાંત લારીઓ પાલિકાએ જપ્ત કરી છે। સાથે જ ટ્રાફિકને અડચણરૂપ દુકાનદારો દ્વારા મુકાતા સામાન પણ જપ્ત કરવામાં આવશે। પોલીસે સાથે રાખીને પાલિકાની ટીમે કાર્યવાહી શરૂ કરી। જો સફાઈ વેરો નહીં ભરો અને ગંદકી કરશો તો કડક કાર્યવાહી કરાશે। તો આ તરફ ટૂંક સમયમાં ગેરકાયદે દબાણો દૂર કરવાની ઝુંબેશ પણ શરૂ કરવામાં આવશે। सफाई चार्ज लेवामां आवे छे तेमां काजीवाड़ा विस्तार अने कड़ियावाड़ जे एरिया छे एमां सफाई चार्ज एटले के रूपिया लारी गल्लावाळा नता आपता। जेना अनुसंधाने आज खासा महीना पहला रूपिया बाकी होय नगरपालिकाए लारीओने जप्तीनो हुकम करवामां आवी छे। साथे साथे ए लोकोने सूचना पण आवी छे के लारी गल्ला जे छोड़ावा आवो तो दंड सहित जे बाकी रकम पड़े तमारी सफाई चार्ज पेटे ए भरी जवी ने आ कामगीरी अविरत चालू रहेशे। नगरपालिका रोजे रोज ए वेरो उभरावा आवी शके नहीं ए माटेनी जे व्यवस्था उभी करवामां आवी छे के डभोई नगरपालिकामां दिवसना टाइममां ऑफिस चालू होय ए समय दरेक व्यक्ति पोतानो आवीने वेरो भरी जाय। ए छतांय आ लोको द्वारा वेरो भरवामां न આવ્યો હતો અને ઘણા સમયથી બાકી હતો, જે કારણે અમે આજે આ કાર્યવાહી કરેલ છે। વડોદરા શહેરમાં કુંભારવાડા ફતેપુરા વિસ્તારમાં દબાણો દૂર કરવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ। વડોદરા કોર્પોરેશને પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે દબાણો દૂર કરવાની કાર્યવાહી શરૂ કરી। જેસીબીની મદદથી ગેરકાયદેસર દબાણો તોડી પાડવામાં આવ્યા। દબાણ હટાવવાની કામગીરી દરમિયાન દબાણકારો અને કોર્પોરેશનના કર્મચારીઓ વચ્ચે બબાલ થઈ હતી। પોલીસની હાજરીમાં જ દબાણ શાખાના કર્મચારીઓ અને દબાણકાર વચ્ચે માથાકૂટ થઈ, જે દરમિયાન પોલીસ મુખ પ્રેક્ષક બનીને ઊભી રહી। પોલીસની હાજરીમાં જ દબાણકારોએ લારી છોડાવી લઈ જવાનો પ્રયાસ પણ કર્યો, તેમજ દબાણ શાખાના અધિકારીઓ સાથે ગેરવર્તન પણ કર્યું। કોર્પોરેશનના અનેક લારીઓ જપ્ત કરી ગેરકાયદેસર દબાણો તોડી પાડ્યા છે। वडोदरा महानगरपालिका द्वारा शहरना संवेदनशील विस्तारों है त्याथी गैरकायदेसर दबाणों है ते दूर करवामां आवी रह्या छे। अने सीधा दृश्यों तमे जोई रह्या छो के जे मंगलेश्वर झापाथी संगम तरफ जवानो जे रस्तो है एटले के भांडवाड़ा पोलीस चौकी है एनी आसपासनो तमाम जे विस्तार है त्याथी जे गैरकायदेसर दबाणों है ते दूर करवामां आवी रह्या छे। उल्लेखनीय बाबत है कि सौ कोई जाणे छे प्रमाणे कि अत्यार सुधी आज दबाणकर्ताओने वडोदरा महानगरपालिकाना जे सत्ताधीशो छे अधिकारीओ छे तेओ छावरता हता। आ दृश्यो तमे जोई रह्या छो। आ जे विस्तारोमांथी दबाणो दूर करवामां आवी रह्या छे ए तमाम विस्तारो जे छे खूब ज संवेदनशील विस्तारो छे अने त्यां गैरकायदेसर दबाणो छे तेनुं एक वर्चस्व जे छे ते ऊभुं थई गयुं हतुं। त्यारे हवे आ वर्चस्व जे छे ते जमीन दोष करवा माटे वडोदरा महानगरपालिकाना जे जेसीबी छे ते कामे लाग्या छे। दृश्यो जोई शकाय छे। दबाणो ज्यारे दूर करवा वडोदरा महानगरपालिकानी टीम अहींया पहोंची त्यारे केटलाक जे दबाणकर्ताओ छे तेमनी साथे घर्षणना दृश्यो पण जे छे ते सर्जाया हता। उल्लेखनीय बाबत है कि अत्यारे तो आ गंभीर प्रकार की घटना बनी त्यारबादथी वडोदरा महानगरपालिका आ प्रमाणे संवेदनशील विस्तारोमांथी दबाणो दूर करी रही है। परंतु अहींया सवाल सौथी मोटो ए थाय छे कि शुं आवनारा दिवसोमां पण वडोदरा महानगरपालिका आ ज रीते दबाणो दूर करशे खरी? त्यारे आवनारा समयमां वडोदरा महानगरपालिकानुं वलण केवुं रहेशे ए तो आवनारो समय ज बतावशे। हार्दिक दीक्षित, न्यूज 18 गुजराती, वडोदरा। नियम बधाने लागू पड़े छे अने तेनुं उत्तम उदाहरण सूरतथी सामे आव्युं। नो पार्किंग में पार्क करेली पोलीसनी गाड़ी पण टो करवामां आवी। कायदो सौ माटे एक सरखो छे ते ट्राफिक पोलीसे बताव्युं। इंडोर स्टेडियम नजीकनुं आ पार्किंग में वाहनों पार्क करवामां आव्या होवानुं आ दृश्यो जे सामे आव्या छे। नो पार्किंग ने अंदर पार्क करेला पोलीसनी गाड़ीओ पण टो करी कार्यवाही करवामां आवी छे। समाचारों में हाल रोकाईशुं एक ब्रेक माटे। ચોમાસું પૂર્ણ થયાને ઘણો સમય વીતી ગયો હોવા છતાં રાજ્યના કેટલાય વિસ્તારોમાં રસ્તાના હાલ બેહાલ છે। કેટલાક વિસ્તારોમાં કોંગ્રેસે બિસ્માર રોડને લઈને વિરોધનો વંટોળ ઊભો કર્યો। મહેસાણાના બેચરાજીમાં બિસ્માર રોડ રસ્તાઓને લઈને કોંગ્રેસનું વિરોધ પ્રદર્શન। આ તરફ અમરેલીમાં કોંગ્રેસે બિસ્માર રોડને લઈને વિવિધ બેનર્સ સાથે વિરોધ કર્યો। ભાવનગરમાં રસ્તાની ધીમી કામગીરીને લઈને લોકોની મુશ્કેલીમાં વધારો થયો। મહેસાણાના બેચરાજીમાં રોડ રસ્તા બિસ્માર મામલે કોંગ્રેસે હલ્લાબોલ કરી વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું। છેલ્લા કેટલાય સમયથી રોડ રસ્તામાં મોટા ખાડા પડવાને લઈને વાહન ચાલકોને હાલાકી પડી રહી છે। हालांकि बहुचराजीना पूर्व धारासभ्य भरतजी ठाकोर और स्थानिक कांग्रेस कार्यकरों एकत्र थई बेनरों साथे विरोध कर्यो। बहुचराजी मामलतदार कचेरी पासे रोड पर बेसी विरोध प्रदर्शन कर्युं। मामलतदारने त्वरित आ रोडना समारकाम थाय तेवी मांग साथे आवेदन आप्युं। तो अमरेलीमां कोंग्रेसे बिस्मार रोडने लईने विविध बेनर साथे विरोध कर्यो। वडिया कांग्रेस नेता कार्यकरों ने आगेवानोने बेनर्स लई भाजप विरोधी नारेबाजी करी। छेल्ला 2.5 वर्षथी वडियाथी बाटवा देवळीनो रोड बिस्मार होवानो कांग्रेस कार्यकरोए आक्षेप कर्यो। विरोध दरमियान कोंगी कार्यकर्ताओं जय श्रीरामना नारा साथे रामधून बोलावी बिस्मार रोड बनावी आपवा मांग करी।
ભાવનગર શહેરમાં મુખ્ય બે પ્રવેશદ્વાર પાસેથી વર્ષોથી રોડ બનાવવાનું કામ ચાલતા લોકો કંટાળી ગયા. નારી ચોકડી તરફ ફ્લાયઓવર બ્રિજનું કામ ધીમી ગતિએ ચાલતા તંત્રની બેદરકારીને કારણે સ્થાનિકો ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે. આ બંને રોડ ખૂબ જ બિસ્માર હાલતમાં હતા. હાલ આ રોડની કામગીરી ઝડપી કરવા માંગ ઉઠી છે. જો તમે એટીએમમાં પૈસા ઉપાડવા ગયા હો અને પૈસા ખાતામાંથી કપાઈ ગયા બાદ પણ એટીએમમાંથી પૈસા ન નીકળે તો ગભરાતા નહીં. એટીએમમાંથી જ્યાંથી પૈસા નીકળે છે તે જગ્યાએ એકવાર જોઈ લેજો, કેમ કે ચોર ચોરી કરવા માટે અનેક ટ્રીક અજમાવતા હોય છે. આ વખતે ચોરોએ ચોરી કરવા એક અનોખી રીત અજમાવી છે. બેંક એટીએમમાં રૂપિયા ઉપાડવા આવતા લોકોના રૂપિયા ફસાઈ જાય તે માટે જ્યાંથી રૂપિયા નીકળે છે ત્યાં આરોપીઓ એલ્યુમિનિયમની પટ્ટી લગાવતા. રૂપિયા ઉપાડતી વખતે રૂપિયા ફસાઈ જવાથી ગ્રાહકના ખાતામાંથી રૂપિયા કપાઈ જતા, જેથી ગ્રાહક એટીએમમાંથી બહાર ગયા બાદ ટોળકીનો એક સાગરીત એટીએમમાં જઈ એલ્યુમિનિયમની પટ્ટીમાં ફસાયેલા રૂપિયા ઉપાડી લેતો, જ્યારે અન્ય એક શખ્સ એટીએમ બહાર રેકી કરતો. આ અંગેની સુરત પોલીસને જાણ થતાં સુરતની પોલીસે એટીએમ બહાર ઉભેલા બે આરોપીની ધરપકડ કરી. ઉધના ભાટેના એટીએમ બહાર ઉભેલા બે આરોપીની પોલીસે કરી ધરપકડ. આ સમગ્ર ઘટનાના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ જોવા મળ્યા, જેમાં બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે. બોટાદથી સમાચાર આવી રહ્યા છે. તાલુકા સેવા સદન ખાતે આધાર કાર્ડ અપડેટ અને રેશન કાર્ડ કેવાયસી માટે કતારો લાગી છે. બોટાદ તાલુકા સેવા સદન ખાતે અરજદારો, મહિલાઓ, બાળકો આ સહિત સિનિયર સિટીઝન્સ કતારમાં જોવા મળ્યા. અરજદારોનો આક્ષેપ છે કે અહીંયા કોઈ પણ જાતની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી નથી અને સમયસર કામગીરી કરવામાં આવતી નથી. સાથે જ લોકો આધાર કાર્ડ અપડેટ અથવા રેશન કાર્ડમાં કેવાયસી માટે વહેલા આવી લાઇનમાં બેસી જાય છે, પણ અધિકારીઓ સમયસર આવતા નથી. જો કે મામલતદાર તમામ આરોપો ફગાવ્યા છે અને કહ્યું છે કે ટોકન આપી વ્યવસ્થા કરવાની કામગીરી કરવા છતાં પણ લોકો ટોકન અનુસાર કામગીરીમાં જોડાતા નથી અને આરોપો લગાવે છે, જેના કારણે ટોકન કામગીરી પણ બંધ કરી છે. શહેરમાં 22 થી 25 જગ્યા પણ આધાર કાર્ડ અપડેટ અને રેશન કાર્ડ કેવાયસીની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. 3 થી 4 દિવસ સુધી એમને ધક્કા ખાધા, પણ હજી મારું આધાર કાર્ડ અપડેટ કરવાનો મેળ આવ્યો નથી. તે પહેલા મારી નાની બેબી છે, એને 18 વર્ષ પૂરા થયા એટલે એનું પણ અપડેટ કાર્ડ કરવાનું હતું. એનું અપડેટ થયું, પણ હજી આજની લગીન 4 થી 5 મહિના થયા કે ઘેરે આવી જશે, હજી કાર્ડ આવ્યું નથી. ટોકન સિસ્ટમ આપી હતી કે ભાઈ 50 જણાનું આપણે દિવસ દરમિયાન એક કીટમાં મિનિમમ 50 જણનું કામ થઈ શકે, એટલા માટે અમે 50 ટોકન આપતા હતા. પરંતુ લોકો સમજતા નથી અને ખોટા કચેરી સામે અને એમની સામે આક્ષેપો કરવાના કારણે અમે પછી ટોકન આપવાનું અમને હાલમાં બંધ કર્યું. અને આધાર કાર્ડ અપડેશન એટલા માટે કરાવવા આવે છે કે એમના સરકારે પેલું કેવાયસીની કામગીરી 30/11 સુધીમાં પૂરી કરવા માટે જણાવ્યું છે. તો એના માટે વધી ગયો છે ઘસારો. રાજકોટ જિલ્લાના અનેક તાલુકામાં ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદીની શરૂઆત છેલ્લા એક સપ્તાહથી થઈ ચૂકી છે. તો બીજી તરફ કેબિનેટ મંત્રી કુંવરજી બાવળિયાના જ વિસ્તારમાં ખાટલે મોટી ખોટ હોવાનું સામે આવ્યું છે. ખુદ કેબિનેટ મંત્રીના મત વિસ્તાર એવા જસદણમાં ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદીની શરૂઆત ન થઈ હોવાનું સામે આવ્યું.